are over. I will send you the copy of this. I will request Mr. Trivikram to share these PPTs with you people. And there are MCQs also. What I would like to request you is take a printout. Keep it with you. Whenever you find 5 minutes or 10 minutes time, I would request you to just go through that. So keep a timer. This is called as Pomodoro technique. You keep a timer for yourself. 10 minutes of my day I am devoting for my learning on Constitution. That's all. And then you start reading something. Twice or thrice, this entire PPT I will give you. You take a printout. It may be around 40 or 50 pages. Doesn't matter. You take it and keep it with you. Then thereafter what you do is, after you read it twice or thrice, whichever part you find interesting, maybe part 1, maybe part 2, maybe part 3 of the Constitution, you just take that and take a bare act. The Constitution will be there without much of the commentaries being there. There you go to that particular part and start reading that, one article after the other. You will get deeper insight into it. Now, we have structured this only from the point of view of your examination, number 1. Number 2, only from the point of view of enabling you to answer the MCQs, not from any other perspective. So tomorrow you can't find fault with the association that we haven't given you complete inputs. We haven't. We have not given. Let me be very honest with you. That's where I'm beginning this session with this caveat. We are only trying to create an interest in reading of the Constitution, number 1. Number 2, to bring an impression to each one of you that Constitution is not a difficult subject. Number 2. Number 3, how you can read. Number 4, how you can develop your interest and how you can get deeper interest in the subject. That's all our intent. On the last occasion, we had dealt with part 1, 2, 3 of the Constitution, and part 4 also we had. May I request any one of you put it in the chat box, what was the last one that we dealt with on the last occasion? Can somebody say? Yes, very quickly, please. Chat box is on. Yes. ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? 1, 2, 3 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಣ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಅಂಡ್ ರಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ವರ್ಗೂ ಹೋದ್ವಿ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ವರ್ಗೂ ಹೋದ್ವಿ? ಪಾರ್ಟ್ 1, ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಪಾರ್ಟ್ 4 ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಟ್ 4 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪಾರ್ಟ್ 3 ಆಯ್ತು. ಪಾರ್ಟ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಪಾರ್ಟ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ 4 ಬಂದ್ವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ಪಾರ್ಟ್ 4A ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. Part 4A of the Constitution deals with fundamental duties. Fundamental rights ಬರೋದು ಪಾರ್ಟ್ 3 ನಲ್ಲಿ. ಪಾರ್ಟ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ 51A. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಮೇಲೂ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ 4A ನಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ 51A. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ವೇ ಆಫ್ 42nd ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. 42nd ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಜನರಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಇದನ್ನ, ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ.
ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ವರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸ್ವರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51A ಬಂತು. ಬರೀ ರೈಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು, ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ 1976 ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51A ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಿ concept of fundamental duties was introduced for the first time because of the Swaran Singh Committee's report in the year 1976 by way of 42nd Constitutional Amendment. What does this imply? This reminds, this Article 51A nal barutte. Article 51A tells us that while enjoying fundamental rights, we are also duty bound to perform certain duties towards the nation. ಬರೀ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ನೀನು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀನು ಕೆಲವು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51A ಹೇಳುತ್ತೆ. ಒರಿಜಿನಲಿ ದೇರ್ ವರ್ 10 ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಇದೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10 ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ದು. ಈಗ 11ನೇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 11ನೇದನ್ನ 86th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್. Part 4A of the Constitution deals with fundamental duties. This was not there in the original Constitution. This was introduced because of the Swaran Singh Committee's report. 1976ರಲ್ಲಿ 42ನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ, ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ತರಲಾಯಿತು. ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51A ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ 10 ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 11ನೆಯ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ 86th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ತಲೆನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗಿ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಇದು 3 ಬಂದ್ರೆ ಶ್ರವಣ, ಮನನ, ಅಧ್ಯಯನ, ಇದು 3 ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಓದಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ಸ್ ನಾನು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. MCQs ಕೇಳುವಾಗ ಒಂದು 3 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ 3 ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ಸ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ನೀವು 11ನ್ನು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈ 11 ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಆಸ್ ಅ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51A ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಲ್ವೇ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ, ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನ, ಐಡಿಯಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ದಿ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಆರ್ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವರೆಂಟಿ, ಯೂನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ. ಈ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ? ಸಾವರೆಂಟಿ, ಯೂನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ? ಬರೀರಿ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಬೈಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಯಾರು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶ್ವೇತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಂತ. ನಾಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್. ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಂತಾನು ಯಾರೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಉತ್ತರ ಸ್ಟಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅದನ್ನ?
ಯಾರು ಬರೀರಿ ನೋಡೋಣ, ಯಾವ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ವೆದರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಕರಣ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಶವಾನಂದ್ ಭಾರತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಾವೆಂಟಿ, ಯೂನಿಟಿ, ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಿಫೆಂಡ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ರೆಂಡರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವೆನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪಾನ್. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಯುದ್ಧ ಬಂತು, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಮಗನ್ ಕಳಿಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸದ್ಲಲ್ಲ ಭೀಮ. ಹಾಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡಿಫೆಂಡ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ, ರೆಂಡರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ನೀನ್ ಈ ಕೆಲಸ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸುನಾಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕರೀತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೋಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಫೆಂಡ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ರೆಂಡರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವೆನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಮೋಟ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್. ಇದು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಯೂನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಬಂತಲ್ವೇ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ you belong to that community, you belong to this community. We can't be telling. This is our duty. When somebody is in our country, we have to respect this and we have to promote harmony and brotherhood. This is one of the duties. Next, preserve India's composite culture and heritage. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟನ್ನ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. ಒಂದು ನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಂಪು, ಜನರ ಗುಂಪಲ್ವೇ? ಇಷ್ಟು ಜನನೇ ಇಲ್ದಿರ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು, ವಿಸ್ಡಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ದೇಶ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ನನಗೊಂದು ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಂಗ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದೆರಡು ಆಸ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಂದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಗಾಳಿ, ರೋಡು, ಆ ಲೈಟು, ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಲಾಯರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಲಾಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಜಡ್ಜ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಜಡ್ಜ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್. ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನ ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51A ನಲ್ಲಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳೋದು ಇದೆ. ಯು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟುಡೇ, ಬೈ ಟುಮಾರೋ ಯುವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಈ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನೇನೋ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51A ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಏನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಾರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಾರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 6 and 14 years.
ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹೇಳಿ. ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕರಣ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್ 21A. ಹಾ, ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ? ಆಮೇಲೆ 6 to 14 years ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಅವರೊಬ್ರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೇನೋ, ಕರಣ್, ಪ್ರಿಯಾ, ಈ ತರದವ್ರು. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ ಬಿದ್ದಿರೋರು, ಮೇಷ್ಟ್ರಗಳ ತರ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಉಮಾ ಅನ್ನೋರು DPSP ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾ, ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ 4A ನಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ it is duty of every citizen to see to it that children aged between 6 and 14 years are compulsorily educated. ನನ್ನ ಮಗನ್ ನಾನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Now let us go to some understanding. Fundamental ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾನ್ ಜಸ್ಟಿಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ನಾನ್ ಜಸ್ಟಿಷಿಯಬಲ್? ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಬೈ ಕೋರ್ಟ್ಸ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ನಾದ್ರೆ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. DPSP, ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಆಲ್ಸೋ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಜಸ್ಟಿಷಿಯಬಲ್, ನಾನ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸೇಬಲ್ ಬೈ ಕೋರ್ಟ್ಸ್. ಇದರೂ ಸಹ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ನ ನಾನ್ ಜಸ್ಟಿಷಿಯಬಲ್, ಅದನ್ನ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ನ ಯಾಕೆ ತಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, patriotism and responsibility. So now your understanding is part 4A deals with fundamental duties. There were 10 duties. Now one is added by 86th amendment. So now there are 11 fundamental duties. Fundamental duties are seen in article 51A. ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಕೆಲವು MCQs ನ ಮಾಡೋಣ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೆನಪಿದೆ, ಕೇಳಿದ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪಾರ್ಟ್ 4A ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್, 4 ಇದೆ, ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಬರಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಬರಿಬೇಕು, ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸಚಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಿ, ಪೂಜಾ ಪ್ರಕಾರ ಸಿ. ಇಬ್ರೇನ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕೋದು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಪಾಠ ಮಾಡಿ? ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆದೇಶ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮಾದೇಶ್. ಸಿ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿ. ಪಾರ್ಟ್ 4A ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 4A ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4AFD ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು? 51A. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಬಿ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 4A ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ 51A. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಂದ್ರು? ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಮೊದಲೇ ಇತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಈ ಸಲ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಡಿ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದ್ರು. ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಯಾವ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದ್ರು? ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದ್ರು? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51A ನಲ್ಲಿ 10 ಇದ್ದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್,
ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸು. 11ನೇದನ್ನು ತಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದ್ರು? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. 86 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 86 ಆಯುಷ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆರ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನ್ ಜಸ್ಟಿಷಿಯಬಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲೀಗಲಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಿವೆ? 11 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ? ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ? ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ? ರೈಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾವ ರೈಟ್ ಅದು? ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? 32. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಕ್, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಅದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ 4A ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ಪೇ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಕು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓದುವಾಗ ಮೆಥಡಾಲಜಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಪೇಪರು ಈಕ್ವಲ್ ಪೇ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾದರೆ ಹೇಗೆ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 368 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಮೆಂಡೆಡ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಮೆಂಡೆಡ್. ಎಷ್ಟು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬರೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಕರಣ್ 106 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕರಣ್ 116 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ 106 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳದ್ನಲ್ವಾ ನಾನು, ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ತಂದ್ರು, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ರೀಸೆಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಿಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕರಣ್. ಹೌದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು 106th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 368 ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾರು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಜುಲ್ಫಿ ಅವರ ಆನ್ಸರ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ನೋನ್ ಆಸ್? ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿ, ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ, ಏನಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಏನ್ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೀವಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯೂಸ್ ದೇರ್? ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನೇ ಹೇಳಿ. ಸಿ,
ನಾನು ಹೇಳಿರೋದನ್ನೇ ಬರೀರಿ ನೀವು. ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡ್ಯಾಶ್? ಮಿನಿ ಯಾವ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮಿನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ, ಮಿನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ABCD ಆನ್ಸರ್. ABCD ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿ. ಹಾ, ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ತಾನೇ ಮೊದಲು ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ನಾನು. ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ನ ತಂದಿದ್ದು ನಾವು? ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಯಾವ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ವರ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಯಾವ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮರಿಬಾರ್ದು ನೀವು. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಗಂಡನೋ ಹೆಂಡ್ತಿನೋ ಏನಾದ್ರು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಇದು ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ತರೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ 100% attention. I took a session on fundamental duties stating that it is part of part 4A of the constitution, and ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ. 42nd ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ ನಾವು. ಯಾವುದನ್ನ? ಸೊ ಈ 42nd ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನಾನೇ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವಾಗ? ಬರೀರಿ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಅದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬರೀರಿ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಫಾಲೋ. FDS ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ವೇತಾ. ಏನಂತ? ಆ ಮಿನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯ. ಕರೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಮಿನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. 42nd ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ಯಾವ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತರಲಾಯಿತು? ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಇದಾಗಿ ತಂದಿದ್ದು ಯಾವ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ? 86th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತರಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಬೇಕದು, ಅದು ರೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಟೈಪೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಎರರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. there are 2 types of emergencies. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆದಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ತರ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 352. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 352 ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ 2 ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್, ಒನ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. 352 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರೂಲ್ ತರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನ. ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಷಿನರಿ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ವೆನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರೂಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ whenever there is failure of constitutional machinery in a state. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಷಿನರಿ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರೂಲ್ನ ತರಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎರಡು, ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರೂಲ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್.
ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, MP ಗಳು MLAಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ವಿ ವಿಲ್ ರಿವಿಸಿಟ್ ದಿಸ್ ಲೇಟರ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ವಯಸ್ಸು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರೀತೀರಾ? ಸಚಿನ್ 35 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಾ ಆಲ್ಸೋ 35. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 35 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಬಹುದು. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 54 ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಆತರ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಲವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. 54 ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನ ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಈವನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಪೀಚ್ಡ್, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 61 ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಷ್ಮಾ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಾದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಟುಗೆದರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 52ರಿಂದ 62ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 52 to 62 ರಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 52 ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇರಬೇಕು, ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 52 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಅದು. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬೈ ಅನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವ್ರಾಗಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ವೋಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ನಾವು MLAಗಳಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಇಂಥವ್ರು MLA ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಇಂಥವ್ರು MP ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರುಗಳು ಹೋಗಿ ಯಾರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರುಗಳು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಅನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್. ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಹೌಸಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಪುದುಚೇರಿ, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 years ಅವ್ರ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ 5 years. ಆಮೇಲೆ he must not hold any office of profit. ಇದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ. ಅದೇ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, MP ಆಗಿರೋರೇ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದು. ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತಿನ್ 6 months. ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತಿನ್ 6 months ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಾದ್ರೆ he should not hold any office of promise. This is with regard to president.
So Article 52, it starts from 52, it goes up to 62. Article 52 says India shall have a president anta helutte. Now let us come to Prime Minister of India. Prime Minister of India is appointed under Article 75. 75 ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ Prime Minister of India ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿ ಇಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ, ಯಾರು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ. ಈಗಿದೆ ನಿಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್, ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಚುನಾಯಿತ MP ಗಳು, ಚುನಾಯಿತ MLAಗಳು ಅವರನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Prime Minister of India is appointed under Article 75 by the President of India. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ಲೆಜರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಈ ಲೋಕಸಭಾನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ಲೆಜರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. Now let us also understand about appointment of governors. President ಆಯ್ತು, Prime Minister ಆಯ್ತು, Governor ಬರೋಣ. Governor is again appointed by President of India. ಈ ಗವರ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ 153 to 162 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲೆಜರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಆದಾಗ ತುಂಬಾ ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಷ್ಟಪಡೋವರೆಗೂ ಅಂತ ಒಂದು 153 to 162 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಟರ್ಮ್ 5 years ಇರುತ್ತೆ. ಇವರು ಗವರ್ನರ್ಗೂ ಸಹ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 35 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾವ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಂಡಿರಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್. ನಾನು MLA ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು MP ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ಗವರ್ನರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀನು MLAನೋ MPನೋ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀನು ಗವರ್ನರ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ MCQs ನಲ್ಲಿ, ವೆದರ್ ಎನ್ MP ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಗವರ್ನರ್. MP ಆಗಿರೋರ್ಗು ಅವ್ರು ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ President is elected by ಏನು, President is appointed by Prime Minister ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಕಾಲೇಜ? ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಬರೀರಿ. President is appointed by Prime Minister ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಕಾಲೇಜ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಕಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು MLAಗಳನ್ನ MP ಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಗವರ್ನರ್ನ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ, ಇಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ದಿವಸ. ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. 22 ಅಂತ ಮಾದೇಶ್ ಹಾಕಿರೋ ತಪ್ಪು, 25. ನೀವ್ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಲಿ ತಾಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಅವತ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು, ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸು, ಎಷ್ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? 25 ಭಾಗಗಳಿದೆ. ನೀವು ಇನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ತರ ವೇದ ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟಾದಶ ಇಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗಿನ ಕಾಲದವ್ರು ನೋಡಿ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಅವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ರಿಟೈನ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಒಂದು though it is academic because it is academic in nature, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Retention is the capacity of an individual to retain the information that he has received.
ಫಾದರ್ ದಫ್ತರಿ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ದಫ್ತರಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ದಫ್ತರಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಓದಬೇಕು, ತುಂಬ ಓದಬೇಕು. ದಫ್ತರಿ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ದಫ್ತರಿ, ಫಾದರ್ ದಫ್ತರಿ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಓದಬೇಕು ನೀವು. ಆ ದಫ್ತರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ. ನಂಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಏಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, 25 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ 15ನಲ್ಲಿ 15 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾರ್ಟ್ 15ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ 324 to 329 ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ 15 ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ನಡೆಸೋದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಕಿ. ಇವಾಗ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಿಯೋಮಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆನ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಅದೇ ಮಾಡೋದು, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಸಹ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನೇ ಮಾಡೋದು, ಆಫೀಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೂ ಸಹ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಒಬ್ರು ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ನ ಅಗೇನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೇನೆ ಸಹ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಇನ್ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬರೀರಿ. ಭೂಮಿಕಾ ಗವರ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜಿಯೋಮಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಗವರ್ನರ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಯಾರನ್ನ? ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ, ನಾನು ಇನ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಶ್ವೇತಾ ಮನು. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ? PM ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. PM ನ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ ನಾನು. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ಹೂಮ್? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ನಂಬರ್ 2 ಗವರ್ನರ್, ನಂಬರ್ 3 ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್. ಇವರನ್ನ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಸಫ್ರೇಜ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನ, SUFFRAGE ಅಂತ. ಅಡಲ್ಟ್ ಸಫ್ರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ದಾಟಿರೋರು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಳೋದೇನು, ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗು ವೋಟ್ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಸಫ್ರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 326 ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೋಟಿಂಗ್ ಏಜು 21 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ 18ಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಯಾವ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? 61st ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲು 21 ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ವೋಟು. ಆದರೆ 1988ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತಂದರು, 61ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅದು. ಆ 61ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 21 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 18 ವರ್ಷದವರು ಸಹ ವೋಟ್ ಹಾಕಬಹುದು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 326 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಸಫ್ರೇಜ್ ಅಂತ.
ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಅಬೋವ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ 18 years ಆರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಏಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಹುಡ್ದಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಡಲ್ಟ್ ಸಫ್ರೇಜ್ ಅಂತ 326 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವೋಟಿಂಗ್ ಏಜ್ ಏನಿತ್ತು, ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಏಜ್ 21 ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 1988ರಲ್ಲಿ 61ನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ 18 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಡಲ್ಟ್ ಸಫ್ರೇಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ 326 ಅಲ್ಲಿ ತಂದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 325 ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಸಹ ಅವನ ಒಂದು ಜಾತಿ, ಸೆಕ್ಸು ಇದೆಲ್ಲದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್, ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ಸ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಸ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು? ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಕ್ಟ್ 1950, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಕ್ಟ್ 1951 ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದು ಮಾಹಿತಿ ಪಾರ್ಟ್ 15 ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 324 ಇಂದ 329 ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ 15 ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಅಡಲ್ಟ್ ಸಫ್ರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 326 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಏಜ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ 18 years ಕ್ಯಾನ್ ವೋಟ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಕ್ರೀಡ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. 325 ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಅಡಲ್ಟ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಇರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ MLAಗಳು MP ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗೋಣ. ನೀವೆಲ್ಲ ಲಾಯರ್ಗಳಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇವಾಗ ಲಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ. ಜಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರೋ ಇಬ್ರೋ MLAನೋ MP ನೋ ಆಗಬಹುದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಸಿ, ಲೋಕಸಭಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಂತ ಎರಡಿದೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೋಕಸಭಾ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ MCQs ನಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಲೋಕ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡದು ಗ್ಲೋಬ್, ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೋಕಸಭಾ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೇನು ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಅಂತಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು MCQನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಲೋಕಸಭಾ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಈಗ ಲೋಕಸಭಾನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ಬೋದು MPಗಳು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 81 ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು. ಲೋಕಸಭಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 81 ಹೇಳುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 80 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಲೋಕಸಭಾ 81, ರಾಜ್ಯಸಭಾ 80. ಲೋಕಸಭಾ ಈಸ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಈಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟು ಜನ MP ಇರಬಹುದು ಅಂತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ 552 ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಳಬಹುದು. 552 MPs ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 543 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 543 ಇವಾಗ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟು? 552. ಮೊದಲು ಇಬ್ರು ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗಿಲ್ಲ. 104th ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಕಾಫಿಗೆ ಕೆಲವರು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಕುಡಿತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕುಡಿತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರೇ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಪುಟ್ಟದ ಪಾಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓದ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಸ್ 552. ಆಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ ದೆರ್ ಆರ್ 543. ಅರ್ಲಿಯರ್ president could nominate 2 Anglo-Indians, but now it is not there. So Article 81 deals with the composition of Lok Sabha. Article 80 deals with composition of Council of States, that is Rajya Sabha. ರಾಜ್ಯ ಸಭಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ 250 ಜನ ಇರ್ಬೋದು. 250. ಇವಾಗ 245 ಜನ ಇರಬೇಕು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕರೆಕ್ಷನ್. I think it is 245 only as of today. ರಾಜ್ಯಸಭಾನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ 250 ಜನ ಇರಬಹುದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 238, 250ನಲ್ಲಿ 238 ಜನ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಒಬ್ರು, ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಇಂದ 238 ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 12 ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಅಗೇನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರನ್ನ? ಗವರ್ನರ್ನ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ, ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ನ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಯಾರನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ 12 ಜನರನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರು, ಸೈನ್ಸು, ಆರ್ಟು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಅವರು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಮನೇಕಾ ಇವರು ಯಾರು, ಮನೇಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಆದರು. ಆಮೇಲೆ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್, ಅವ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತರ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಹೆಸರುಗಳು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೋಕಸಭೆಗೆ 552 ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ಸು. ಆ 552ರಲ್ಲಿ ಈಗ 543 ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ 250 ಜನ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 245 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 250ನಲ್ಲಿ 238 ಜನರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ, ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. 12 ಜನರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್. So Article 124 of the Constitution deals with appointment of judges of Supreme Court of India. 124 ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಈಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರನ್ನ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಡ್ಜ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಬೇರೆ ಕಾನೂನು, ಬೇರೆ ರೂಲ್ಸು. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರನ್ನ ನೀವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಆಂಧ್ರ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿರೋರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 124 ಇಂದ ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೇನು ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿರೋನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ 5 ಇಯರ್ಸ್. 5 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆಮೇಲೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿನವ್ರನ್ನ, ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳನ್ನ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 5 ವರ್ಷ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹವ್ರನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ ಫಾರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಇಸ್ 65 ಇಯರ್ಸ್. ಈಗ ಏನ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಹೇಗೆ ಜಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ SP ಗುಪ್ತಾ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್. ಇವಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಜಡ್ಜ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಲಾ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ SP ಗುಪ್ತಾ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂತು. ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಮೇಲೆ 4 ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್, 5 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾರು ಬರೀತೀರಾ? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಎಲ್ಲ 124 ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಿಗೆ ಬರೋಣ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 217. ಸೊ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ನ ಅಗೇನ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್
appointed by the President of India. ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದ? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು, ಗವರ್ನರು, ಆಮೇಲೆ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಿಗಳು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಿಗಳು, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಯಾರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ಸ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟು ಸಹ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೀವು 10 ವರ್ಷ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜು 62 ಇಯರ್ಸ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗಾದ್ರೆ 65. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಯಾವಾಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ? 62ಕ್ಕೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆದರ್ ಎ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್? ಎಸ್. Transfer of High Court judges is provided under Article 222. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇರೋರನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಊರಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನೀವು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 223 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 222. ನೀವು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ದಿದ್ರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ನೋ ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು ನೀವು. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾವಿಷನ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 222 ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್. 223 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 224 ಅಂತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ. ಅದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲನೂ ಎನ್ವಿಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 224ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಜಡ್ಜಸ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಕೆಲವು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಪ್ಪ, 62 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೇಸುಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷ ನೀವು ಬಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದವನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದವರು ಆಗದೇ ಇದ್ದಂಥವ್ರು 50 ವರ್ಷನೋ 60 ವರ್ಷನೋ ಎಷ್ಟೋ ಆಗಿರಲಿ ಬಿಡಿಯವರು, ಅವರು ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 224ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮರ್ತು ಹೋದೆ. ಲಾಯರ್ಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಆಗ್ಬೋದು 10 ವರ್ಷ, ಅಥವಾ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ, ಜುರಿಸ್ ಆರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್ಸ್ನೂ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ಗಳಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಮೆನನ್ ಅವರಿದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರು ಜುರಿಸ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜುರಿಸ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಸಹ ಅವರು ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಈಸ್ ಎ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಡ್ ಜುರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್, ಈವನ್ ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 124 ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 124, 217 ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ಸು, 222 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್, 223 ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 224 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು, ಇಷ್ಟು 25 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸು 12 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸು 106 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ.
ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಮೂರು ಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 246 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ 246 ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 7th ಶೆಡ್ಯೂಲ್, 12 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 7ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರ ಕೈ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಹಾಕಬಹುದು. ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಆ ರಾಜ್ಯ ಈ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ನೋಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮಿಡ್ಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಷಯಗಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ತರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಾಗ ಅವೆಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಗಮನಿಸಿ. ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ, ಗಿವ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಹಾಕಿ, ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬರುತ್ತೆ. 100 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದೆ. ಮೊದಲು 97 ಇತ್ತು, ಇವಾಗ 100 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತಾನೇ ಇದು. ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಲ್ವೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು, ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸು, ಡಿಫೆನ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಕರೆನ್ಸಿ. 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಬಂದಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಇರಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕಾ, 10 ಪೈಸಾ ಕಾಯಿನ್ ಇರಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಯಾವುದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ MCQs ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಫಾಲ್ ಅಂಡರ್ ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಆರ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಲಿಸ್ಟ್ 2 ಅವರು ಯೂನಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ. 1 ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್, 2 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ 61 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 100, ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 61 ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರು, ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದವರು ತಾವು ಏನ್ ಬೇಕಾದರೂ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಲಾಸ್. ದಿಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಲಾಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ವಾಟ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅವರು ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ, PTCL ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಎನಾಕ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, BBMP ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ, BDA ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ 2 ಲಿಸ್ಟ್. ನಂಬರ್ 1 ಇಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್, ನಂಬರ್ 2 ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 246 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಲಿಸ್ಟ್ 3. ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 61 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ರಿ, ನೀವೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು
ಕಾನೂನು ಅಂತಂದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಸ್ಟ್ 2ನಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾನೂನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಲಿಸ್ಟ್ 2ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ 3 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟೂ ಲಾಸ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಯೂನಿಯನ್ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅವರು ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ರಾಜ್ಯದವರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಫಾರೆಸ್ಟು, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೋರ್ಸು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈಗ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಪ್ಪ, ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಸಹ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಂದರು, ರಿಪಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ರೂಲ್ ಆಫ್ ರಿಪಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಬಹುದು. ರೂಲ್ ಆಫ್ ರಿಪಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 254 ಅಂತ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಒಂದು ಲಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿವೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ 10 ವರ್ಷ ಆಗೋವರೆಗೂ ಡಿವೋರ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮವರೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲ ಅದು ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾಳೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು 10 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ 15 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಡಿವೋರ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಂದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಿವೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಲ್ ಆಫ್ ರಿಪಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 254 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಡೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೇಫು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಪ್ರಿವೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ 1, ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟು ಬೋತ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ 7ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲು, 7th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 246 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21A ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು 86th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಬಂತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 45 ನಲ್ಲೂ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಪ್ ಟು 14 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 86th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಕೇರ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಳಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಕೇರ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ರು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51A ಅದರಲ್ಲಿ 51A ನಲ್ಲಿ ABCDFGH ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳದ್ನೆಲ್ಲ 11 ಡ್ಯೂಟೀಸ್. 51A ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಆ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್, parents or guardians should provide educational opportunities to children aged between 6 and 14 years ಅಂತ ಕೊಟ್ರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ RTE ಆಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್.
ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್. ಡ್ಯೂಟೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ರೈಟ್ಸಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಆಗಲೇ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21A ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21A ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 45 DPSP, ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದ್ರು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51A ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ತಂದರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಕೆಲವು MCQsನ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಟೀಚರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ನಾವುಗಳು ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು MCQs ಕಳಿಸಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು, ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆನ್ಸರ್ಸು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ವಾರ ಅವರು ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಪವಿತ್ರ ಅವರು ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಪೂಜಾ, ಭೂಮಿಕಾ. ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್, ಬಿಕಾಸ್ 8ವರೆಗೂ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಟೈಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಆನರ್ ದ ಟೈಮ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮಧ್ಯೆ ಈ ಥರದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ. ಒಂದ್ಸಲ ಜಸ್ಟಿಸ್ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ ಅಂತ, ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, M.N. ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ, ಫಾರ್ಮರ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನನಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ, ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರು, ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು 4-10 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆನೇ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 5 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರಿಂದ ಇಳಿದು ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋದೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದವರು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ರು. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಮ್ಮ ಅಂದರು. ಹೌದು ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೇ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಅಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಈಗ 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 2 ಗಂಟೆ ಆಗೋಗಿದೆ ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ದ್ಯಾಟ್ 2 hours ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಗ್ರೆಟ್. ನಾನು 2 ಗಂಟೆಯನ್ನು ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನನಗೂ ಬೇಕು, ತಮಗೂ ಬೇಕು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓದಿ, ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ 60 ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 60 ಜನನೂ ಪಾಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅದು ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಏನಿದೆ ಅಂಥದ್ದು? ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ? ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್. ಯು ವಿಲ್ ಪಾಸ್. ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತಾವು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಅದು ಏನು? ಅದೊಂದು ಕೋಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ. ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್, ಅದರ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ನಾನು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆನಂದ್ ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ಮರ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ MCQs ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ. ಕುಟ್ಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ABCD ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಕಿ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತರ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ BB ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್, ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಹೌದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕೆಲವು ಸಲ MCQs ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಉಳಿದಿರೋದೇ ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು.
ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ, ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಇದು ಹೂವ, ಇದು ಹಣ್ಣ, ಇದು ವೆಜಿಟಬಲ್ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ವೆಜಿಟಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ವೆಜಿಟಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ವೆಜಿಟಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಹಣ್ಣು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾರಾ? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನಾ? ಅಲ್ಲ. ನಾಮಿನಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಅಷ್ಟೇ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 74. ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 74. ಇದನ್ನ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32, 226 ಈ ಥರದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸು, DPSP ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂಥವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಗಳ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು? 6 months ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 months ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತೇ ಇರಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ MP ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಶೀಲಾ ಮೇಡಮ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಆವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಯಿಂದ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ಗೆದ್ದಿರೋರು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ MP ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಸೀಟನ್ನು ಮೇಡಮ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ MP ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸುಶೀಲಾ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗೋಗಿದ್ರು ಮತ್ತೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಬೇಕು. MP ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ನಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಆನಂದ್ ವರ್ಸಸ್ ದೇವೇಗೌಡ. ಆನಂದ್ ವರ್ಸಸ್ ದೇವೇಗೌಡ. ಅದನ್ನ ಆ ಕೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆನಂದ್ ವರ್ಸಸ್ ದೇವೇಗೌಡ ಆ ಕೇಸ್ ಲಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಡಿಯಾ ಫಾಲೋಸ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್? ನಮ್ದು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಾ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಾ, ಮೊನಾರ್ಕಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜರು ಆಳುವಂತಹ ಗೌರ್ಮೆಂಟಾ, ಡಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಾ? ಬಿ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವೇ? ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಇವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, MP ಗಳಿರ್ತಾರೆ, MLA ಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್? ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಪದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಗಮನ? ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು? ಲೋಕಸಭಾ. ಸಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸಿ. ಗಜೇಂದ್ರ, ವಿವೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸಲ್ಮಾ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಈ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಡೇಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಇರಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದು. ಸುಪ್ರೀಂ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಬಾಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾನೂನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೋದು, ತೆಗೆದಾಕ್ಬೋದು. ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ತೆಗೆದು ತಾವು ತರಬಹುದು. ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಬಾಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ.
ಆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಲೋಕಸಭಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಲೋಕಸಭಾ ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಂದರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನಾಮಿನಲ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ 5 years. ಎಂ ಪಿಗಳ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಎಂ ಪಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಹೋಗಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹೌಸ್, ಇದು ಒಂದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ 1/3 ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರಿಟೈರ್ ಎವ್ರಿ 2 years. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಆದರೆ 1/3 ಮೆಂಬರ್ಸು ಎವ್ರಿ 2 years ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಲಾ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಮೋಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಡ್ಜೆಟ್ಟು, ಮನಿ ಬಿಲ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಎ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ನೀವು ಆ 106th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ವೋಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಗವರ್ನರ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 153. ಗವರ್ನರ್ ಅಂದರೆ 153 ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಗವರ್ನರ್ಗೂ 35 ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು. ಗವರ್ನರ್ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂದರೆ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಲಾಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು? ಗವರ್ನರು. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ನ, ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ನ ಇವರು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು. ಸ್ಟೇಟ್ಗಾದರೆ ಗವರ್ನರ್. ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ? ಈಗ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ನಾವು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ, ಬೇಕಾದರೆ ಗವರ್ನರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಬಿಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಗವರ್ನರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗವರ್ನರು ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೂ ಸಹ ಗವರ್ನರ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಲಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನಿ ಬಿಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಾಗುತ್ತೋ ಆ ಬಿಲ್ಸ್ನ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಗವರ್ನರ್ ಹತ್ರ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಕೆಲವುದಿರುತ್ತೆ ಗವರ್ನರ್ಗೆ, ಇದೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಕೊಲೆಯ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೇಸು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೂ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದವಳು ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬೇಕಾದರೆ ಗವರ್ನರು ಪಾರ್ಡನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕಳಿಸಿದಾಗ ಇವರು ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರೂಲು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಗವರ್ನರು ಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರೂಲ್ಗೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಸಹ ಮಾಡುವಂಥ ಪವರ್ಸು ಗವರ್ನರ್ಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಗವರ್ನರ್ ಪವರ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ SR ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೇಸು, ಇದು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಕೇಸು. ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಹಾಕಿ SR ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೇಸ್ ಶಾರ್ಟ್
ನೋಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದು 5 ಅಥವಾ 6 ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗಳು ನಾನು ಮನೇಕಾ ಗಾಂಧಿದು ಹೇಳಿದೆ, ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ದು ಹೇಳಿದೆ, ಕೇಶವಾನಂದ್ ಭಾರತಿದು ಹೇಳಿದೆ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ತಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಂಶೇರ್ ಸಿಂಗ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಸಹ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೇಸು. ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಥರ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೇಸು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಈಗ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿದೆ, 28 ರಾಜ್ಯಗಳಿದೆ, 8 ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ 8. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾರ್ಟ್ 8 ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್. ನೋಡಿ, ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ? ಡೆಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ, ಗೊತ್ತಾನೆ? ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೈ, ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರಂತ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದೆಮ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ. ಹೌದು ಮ್ಯಾಮ್, ಸಿ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರ್ಲಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಎ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ರಿಟ್ ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಆರ್ಟಿಕಲ್? ಸಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, 226 ಸಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು 32 ನಲ್ಲಿ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರೋದು 226 ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ರಿಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಟ್ಟನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ ರಿಟ್ಟನ್ನ ಎರಡೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳವರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ಹೈಕೋರ್ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ಯಾವ್ದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ರಿಟ್ಸ್ ನಾನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹೈಕೋರ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವರು, ಲೋಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ನವರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 141 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್? ಸಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಬಿ ಅಂತ ಬಂತು ಇವಾಗ. ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸಿ ಅಲ್ಲ. 124 ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. While appointing a judge of the Supreme Court other than the Chief Justice of India, President shall consult whom? ಯಾರನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್
ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳಿಗಾದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಗವರ್ನರ್ ಅಂಡ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 3 ಜನನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು? ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ 45 ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ 35 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್. ನಾನು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಸೇ ಇನ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ದೇರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಅಕ್ಯುಮೆನ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. 62 ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ 62ಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮುಗಿಯೋದು. ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ 62ಕ್ಕೆ. 1 ವರ್ಷನೋ 2 ವರ್ಷನೋ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲೋ ಅವ್ರನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ 3 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 ವರ್ಷ ಇರೋರು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. 10 ವರ್ಷ ಇರೋ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ? 10 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಬಿ 10 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, whether a person who is not a lawyer, practicing lawyer or a judge, can he be appointed as the judge of the Supreme Court? Yes. ಜುರಿಸ್ಟ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಜುರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 124 ಇಂದ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. 124(3)(c is the right answer. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು? ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. 65 ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗೆ 62 ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಜೇಂದ್ರ ಯಾರೋ 60 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗಾದ್ರೆ ಕರಣ್ 60 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಜ್ಯೋತಿ 60 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ 60ನೇ, ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಲೋಯರ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ 60, ಹೈಕೋರ್ಟ್ 62, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 65. 60, 62, 65. ಈಗ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ 4 ಸೀನಿಯರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಜಡ್ಜಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 3 ಜಡ್ಜಸ್ ಕೇಸ್ ಮೂಲಕ ಈ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಯಾವ ಕೇಸನ್ನು ಜಡ್ಜಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. 3 ಜಡ್ಜಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಬಂತು. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನೋದು SP ಗುಪ್ತಾ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೈಮಸಿ ಕೊಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು, SP ಗುಪ್ತಾ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೇಸ್, ಆಮೇಲೆ 3 ಜಡ್ಜಸ್ ಕೇಸ್ ಬಂತು. 3 ಜಡ್ಜಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರೈಮಸಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನೊಬ್ಬನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಗುಣಗಳಿದೆಯಾ, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಆಕ್ಯುಮೆನ್ ಇದೆಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ದಿನ ನೋಡ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ತಂದ್ರು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 217 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ 124 ಹೇಳುತ್ತೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 217 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಎನಿ ಜಡ್ಜ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವೈಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಎ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಯಾರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ಡಿ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿ ಡಿ ಯಾವ್ದು? ಡಿ ಆಸ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸು, ಆಮೇಲೆ ಗವರ್ನರ್, 3 ಜನನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾನು ಅಗೇನ್ ಎನಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 223 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಥರ್ಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೇಸ್ is also considered as presidential reference case. ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆನೆ. SP ಗುಪ್ತಾ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ 2 ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 5 minutes. If you want us to share the PPT, we will share it. Those of you who want can put a tick mark or hand raise ಏನೋ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಾರಲ್ಲೋ ಬಸ್ಸಲ್ಲೋ ಕೂತಾಗ ಪೇಪರ್ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ತಿರುಗಿ ಪಾಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 10 ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ, 24 hours and 10 minutes ಫಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಟೂ ಮಚ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಬೇಕಂತ ಬೇಡವಂತ? ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಯಾರೋ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಟೈಮ್. ಮಿಸ್ಟರ್ KHV. ಸರ್, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋದು, ನಾವು ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೀರನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಇದು ದರ್ಶಿನಿ ಊಟ. ಇದು ಮನೆ ಊಟನೂ ಅಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಊಟನೂ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀದರ್ ಎ ಸಂಪ್ಚುಯಸ್ ಮೀಲ್ ನಾರ್ ಎ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮೀಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೀಲ್. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟು ಅಥವಾ ಇದು ಏನು CPC CPCದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಕ್ಟು, ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಿಂದೂ ಲಾದು, ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರನ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರು ಮಾಡಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ CPC ಮಾಡೋಣ ಮ್ಯಾಮ್. CPC ಈಗ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಮುಗೀತು. CPC ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುಗ್ದಿದೆ. ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಹುದಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ CPC. ಅಲ್ಲ, CPC ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟೈಪ್ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೇಮ್ 10 papers ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್? CPC, CRPC, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೊಸಾದ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಂ, BNS ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ. ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ನನಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಾಯಲ್ಲಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ BNS ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಾಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ರಾಧಾ ಮೇಡಮ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿನಲ್ಲಿ, ರಾಧಾ ಮೇಡಮ್ ಅಥವಾ ಶಾಂತ ಆಳ್ವಾ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಶಾಂತಪ್ಪ ಆಳ್ವಾ ಸರ್ CRPC ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್.
ರಾಧಾ ಮೇಡಮ್ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, IPC ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಫೋರ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಓವರ್ ದಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್, ಟೇಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಸ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಔಟ್. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು? ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್ದು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಫಿಸಿಕಲಿನು ಅಂಡ್ ವರ್ಚುವಲಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. CPC ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರು ಕೈ ಹಾಕೋಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಹೀಸ್ ಏನು ಸ್ಟಾಲ್ವರ್ಟ್. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ನೋಡೋಣ. ನಾಳೆ 11 o'clock ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬೈ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬೂದಿಹಾಡ್ ಸರ್. ಓಹ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ಕೊಟ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇವರೇ ಓದ್ಕೋತಾರೆ. ಎನಿಹೌ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ. ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ವಕೀಲರಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Tavai Madhuri ma'am. So, one thing with that I can say and conclude is Madam is a role model for all of us in the fraternity. It is not confined to only Karnataka. I would say for entire India, she is a role model. On many terms, I have been seeing her. I'm also growing up watching her, arguing, and the way she has been conducting herself. Even as a senior advocate, she is a role model for all the women advocates. As an advocate, a senior advocate, she is a role model for all the advocates throughout India. With this, I want to conclude today's session. If you, as ma'am told, we expect all of you to be good judges. If not, kindly be good advocates like madam. That is all I can request. And with that note, I want to end today's session by thanking madam for all the effort that she has put in. And nobody would take so much of care, I'm sure. ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಸುಲಭ ಇದೆ, ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು 1 hour ಸುಲಭ ಇದೆ. But madam has gone to that extent to develop material and she has personally trained you. MCQ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಇದು LKG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Ma'am, on behalf of association and academy, my personal behalf and all behalf of all the aspirants, many thanks to you, ma'am. Thank you, sir. We are so grateful to you. Thank you. All the best. Thank you.